महिमा परम प्रभु श्रीअरविंद दिव्य जननी एवं परम प्रभुंकर चरण कमल रे ए शुभ मुहूर्त रे मु मोर कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण करुछि। उपस्थित समस्त सम्मानर अपभाई मानू समस्त मातृ संतान मानू श्रद्धा एवं सम्मान सहित प्रणाम जनाऊँछि एवं समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। ममता को हृदय श्रद्धा एवं सम्मान हृदय प्रार्थना एवं माँ उपस्थिति को प्रतिष्ठा करिवार एक सुजोग माँ कृपारू अपा प्राप्त कले एवं एक कथाटी आम समस्ते जो मैंने भी उपस्थित रही अनुभव करथिबा माँ पाखे ये प्रार्थना अपांकर कंठटी माँ सेवारे नियोजित होता माँ उपस्थिति को माँ उपस्थित स्पंदन को अन्य मातृ संतान मान अनुभव करने अपांकर कंठ को आहरी अधिक प्रस्तुत करंतु ये शुभकामना एवं प्रार्थना सहित आम आज विषय वस्तु प्रवेश करवा आज आलोचना प्रवेश करवा। माँ को प्रार्थना करी आम धारावाहिक भाव में प्रभुंकर स्वतंत्र लेखा ए सीजन गीतार आलोचना को आगू बढ़ुचे। माँ को प्रार्थना करी मु मो तरफ प्रचेषा करुछि प्रभुंकर ये स्वतंत्र एवं सुंदर लेखाटी को सरल भाव में आलोचना करने एवं बारंबार ये अनुरोध ठी उपस्थित समस्त मातृ संतान मानक पई अपा भाई मानक पई मु रखिछि जे आलोचनाटी आम मानकर व्यक्तिगत स्वाध्यायर केबे भी गोटे विकल्प नुहे। आम पढ़ुछु आम आलोचना करूँ ठीक अच्छी किंतु ये अध्ययनटी आम मानकर स्वाध्यायर स्थान केबे नहीं परिबो नहीं। प्रभुंकर प्रत्येक लेखा गोटे मंत्र एवं ये मंत्र पश्चात दिव्य आलोक एवं दिव्य उपस्थितिर गोटे स्पंदन रही। वास्तव में यही उपस्थिति एवं यही स्पंदन ही आम मानकर चेतनार आलोकीकरण एवं चेतनार अग्रगति रे सहायक हुए। बुझा हूँ परवर्ती प्रसंग किंतु प्रभुंकर पुस्तक को नियमित भाव में पढ़ा माने प्रभुंकर चेतना सहित आम मानकर चेतनार गोटे संपर्क प्रतिष्ठित हब एवं स्वाभाविक भाव में से स्पंदन रे आमर चेतनाटी स्पंदित हुई अग्रगति गोटे सुजोग एवं सौभाग्य ग्रहण कर मैंने स्वाध्याय को गुरुत्व दबा सदा सर्वदा चेष्टा करवा पढ़ाई आम सीजन गीतार ये जो विषय वस्तुटी को किसी दिन हम आलोचना करुचे द्वितीय विषय वस्तु डिवाइन टीचर यह आम चेष्टा करवा व्यक्तिगत स्वाध्याय करने। पूर्व आलोचना रे मैंने प्रभुंक ठारू गोटे स्वतंत्र विषय वस्तु को बुझापी सौभाग्य पाई। विषय वस्तुटी कौन प्रभु कहते जितेबाला भगवान गोटे गभीरतम शिक्षा जगत को प्रदान करेंगे गोटे महानतम उपदेश जगत को प्रदान करेंगे सेतबले जगत को से गभीरतम शिक्षा और उपदेश प्रदान करने भगवान गोटे घटना को अवलंबन करेंगे गोटे बाह्य रूप को ग्रहण करेंगे एवं से बाह्य रूप को ग्रहण करी गोटे घटना को अवलंबन करी गभीर सूचना एवं गोटे सुंदर ज्ञानर आलोकटी को जगत को प्रदान करेंगे। जितेबाला गोटे गभीरतम शिक्षा और महान उपदेश जगत को भगवान प्रदान करेंगे जो घटना को सी अवलंबन करेंगे जो बाह्य रूप को सी ग्रहण करेंगे सेतिकी गभीर एवं सेतिकी महान हेथिबो। केबे भी गोटे साधारण घटना को अवलंबन करी भगवान गभीरतम शिक्षा और महान उपदेश जगत को प्रदान करेंगे नहीं। तेणु जो परिस्थिति रे
এই গভীরতମ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉପଦେଶଟି ଜଗତକୁ ଅବତରଣ କରୁଛି, ଜଗତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଯୁଦ୍ଧ ତାହା କେବେ ବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କେବେ ବି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଆମମାନେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ ବି କରିଥିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ମହାନତମ ଜ୍ଞାନଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ମହାନତମ ଜ୍ଞାନଟି ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ବା ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଦୁର୍ବ ସଙ୍କଟର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆମ ଲାଇଫର ହାଇଏଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ହାଇଏଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଆମେ ନେଇଛୁ, ହାଇଏଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଆମେ ନେଇଛୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନବା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯୋଉମାନେ ଏହାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିବେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ସହଜରେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ହାଇୱେରେ ଚାଲିବା 5 କିଲୋମିଟର, ଗୋଟେ ସଳଖ ରାସ୍ତାରେ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ରୋଡରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଷ୍ଟ୍ରେଟ ପ୍ଲେନ ରୋଡ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଆମେ କିଛି କିଛି ଘଟଣାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା, ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବଜରଭେସନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କିଛି କିଛି ଶିଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଇ 5 କିଲୋମିଟର ସପୋଜ ଆମେ ଟ୍ରେକିଂ କରିବା, ଗୋଟେ ପାହାଡକୁ ଆମେ ଚଢିବା 5 କିଲୋମିଟର, ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେଇ ପାହାଡ ଚଢିବାଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। 5 କିଲୋମିଟର ପ୍ଲେନ ରୋଡରେ ଚାଲିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଉଠିବା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ହୁଏତ ସରିଯାଇପାରେ, ପାନୀୟ ସରିଯାଇପାରେ, ଆମେ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୃଷ୍ଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରୁ, ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତ ଆସିପାରେ, କିଛି କ୍ଷତ ବି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ ଚଢାଟି ସରିଯିବ, ଅନେକ ସଙ୍କଟ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିବୁ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି କେହି ଆମକୁ କରେ, ସିଧା ଏବଂ ସମତଳ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ତୁମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲ, ପାହାଡ ଚଢାରୁ ବି କିଛି ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲ, ଏ ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ତୁଳନା କରିକି ବତାଅ ଯେ କୋଉ ଘଟଣାରେ ତୁମକୁ ସର୍ବାଧିକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି, ବା ଗୋଟେ ମାନେ ଇନୱାର୍ଡ ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି, ଅନ୍ତର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଜୀବନର ନିଛକ ଅନୁଭବ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ଜୀବନରେ ପାଇଛ, କୋଉଥିରୁ? ସମସ୍ତେ ଏଇ ଉତ୍ତରଟିକୁ ସହଜରେ ଦେଇଦେବା, ପାହାଡ ଚଢାରେ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ମିଳିଥିବ, ବାସ୍ତବରେ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ମିଳିଥିବ। ଲାଇଫରେ ଯେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେତେ ମହାନ ଶିକ୍ଷା, ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଭଳିଆ ମହାନ ହେଇଥିବ, ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି କେବେ ବି ଗଭୀରତମ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମହାନ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିଟି ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଗୀତାରେ 3ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ଯାହା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଭୀର ଏବଂ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏ କଥାଟିକୁ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ କୁହାଯାଇଛି। ସେ କଥାକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଭାଗବତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଯିଏ এই ଗୀତାଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। ଆମର ଯେ ଟିଚର, ଆମର ଯେ ଶିକ୍ଷକ, ସେଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମକୁ କେତେ ଉଚ୍ଚତମ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ এই ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏ ମହାନ ଉପଦେଶର ଯେ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଭାଗବତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାମାନେ এই ଶିକ୍ଷାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ହଉଛନ୍ତି ସେମିତିଆ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ,
भागवत व्यक्तित्व जड़े दिव्य गुरु तांकर मुख निश्रुत शिक्षाटी सेमती स्वतंत्र हेतिबो सेमती गभीर एवं महान हेतिबो। परवर्ती गुरुत्वपूर्ण कथाटी प्रभु कहिले जे केवल शिक्षक गुरुत्वपूर्ण बा उच्चतम स्तर हेले सेतिकरे सब किछि हबनी। शिष्य जाको से शिक्षा को प्रदान करूछंती बा जगत को से गभीरतम शिक्षा एवं महान उपदेश दबा पई मानव प्रतिनिधि रूपे जाको से निर्वाचित करिवे सी भी सेमती विशिष्ट हेतिवा दरकार, सी भी सेमती स्वतंत्र हेतिवा दरकार, सेमती महान हेतिवा दरकार बा योग्य पात्र हेतिवा दरकार। आ जणे योग्य पात्र बा योग्य शिष्य हेले सेतिकी भी गोटे आम एमती कहीपर परिपूर्ण योग्यता नुहे स्वतंत्र व्यक्तित्वंकर दिव्य गुरु सहित गोटे विशिष्ट धरणर संबंध रहा दरकार। आम समस्त जानिछु प्रभु एक कथा भी लिखिछंती जेतबेले प्रथमे भगवत गीतार व्याख्या दउथिले एसदन गीता नहीं आम पढ़ी से पुस्तक कहीं गोटे पुस्तक अच्छी गीतार भूमिका प्रभु प्रथमे ताकू लिखुथिले किछि अध्याय लिखिछंती तापरे स्वतंत्र रचनाटी एसदन गीताटी आसिला। सेई गीतार भूमिका रे प्रभु गोटे स्वतंत्र व्याख्या दउछंती जे भगवान सहित विभिन्न संपर्क भक्त मानकर रही संतान मानकर रही एवं आम एमती कहीपर जे अप टू भगवान कृष्णंकर समय पर्यंत जोटा हाईएस्ट रिलेशन विथ द डिवाइन भगवान सहित जो सर्वोच्च संपर्क जगत रे ग्रहण करा जाइथिला बा वास्तव रे गोटे महानतम शिक्षा पाई भगवान सहित जो संपर्कटी सर्वोत्तम ता होची सखार संपर्क, बंधुर संपर्क। एवं बहुत कम योगी अछंती, बहुत कम साधु अछंती, विभिन्न प्रकार संपर्क रे से संपर्कित होइछंती, किंतु बहुत कम साधु अछंती जो माने भगवान सखा हेई पारछंती, भगवान सखी हेई पारछंती, भगवान बंधु की बांधवी हेई पारछंती। आमे महाभारत समय जदि देखिबा भगवान जने परम सखी थिले द्रौपदी, से द्रौपदी को कृष्णा बोली कह जाए, कृष्णंकर सखी। एवं आउ जने व्यक्तित्व जी से साक्ष्य स्तर को जाइपारे, सखार स्तर को जाइपारे, से हूँ अर्जुन। ताने भगवान सहित बा से दिव्य गुरु सहित यही स्वतंत्र शिष्यंकर गोटे विशिष्ट संपर्क थिला। व्यक्तित्व स्वतंत्र होता दरकार और गुरु सहित विशिष्ट संबंध हेले ही से महान उपदेश को प्रदान करा जाय परिबो। एवं आउ गोटी होची जे तांकर शिक्षादान प्रसंग कौन, को प्रसंग रे से शिक्षा प्रदान करेंगे, ये तीनोटी गुरुत्वपूर्ण कथा उपर आम आलोचना करथिले। यहाँ परे प्रभु अवतार तत्व संपर्क रे कहिबे। आमे एई पैराग्राफ को जतबेले स्वतंत्र भाव में पढ़ुथिले यार आलोचना को बा यार मर्म को आमे भिन्न भाव में बुझीथिबा, जतबेले एई पैराग्राफ टी को टिके मुह पकई दिबा, टिके आखि पकई देई टिके ए पैराग्राफ गुडी को देखि देई परवर्ती पैराग्राफ को आमे जिबा, ये पैराग्राफ रो भूमिका भिन्न भाव में बुझी हो। एमती लागिवो जेमती परवर्ती पैराग्राफ रो गोटे इंट्रोडक्शन प्रभु देले दउछंती बा, ये पैराग्राफ को हम स्वतंत्र भाव में बुझी परिबा, स्वतंत्र भाव में बुझी परिबा एवं परवर्ती पैराग्राफ रो बैकग्राउंड हिसाब रे भी बुझी परिबा। दुईटी उपाय में कथा को बुझी परिबा। जेहेतु परवर्ती पैराग्राफ रे प्रभु अवतार तत्व संपर्क रे कहिबे, एटी मध्ये गोटे इंट्रोडक्शन दउछंती जे जो गुरु जहां को हम दिव्य गुरु कहिलु, जहां व्यक्तित्व जो भागवत व्यक्तित्व, से दिव्य गुरु होचन स्वयं भगवान। भगवान गोटे अव्यक्त रूप रही, भगवान गोटे विश्वातीत रूप रही। से अव्यक्त एवं से विश्वातीत अवस्था रे भगवान जगत को केबे भी गोटे गभीरतम शिक्षा और महान उपदेश प्रदान करि पारंती नहीं।
जगतर विवर्तन को आगू बढ़ेबारे से कौन सी सहायता प्रदान करि पारंती नहीं। जदि भगवान के इच्छा करेंगे जगत को गोटे गभीरतम शिक्षा दवाई गोटे महान उपदेश दवाई क्रम विवर्तन को बढ़ई नापी मनीष शरीर ग्रहण कर अवतीर्ण हवा पड़ो। एवं भगवान जितेबाला शाश्वत जितेबाला मानव तनु ग्रहण करते गोटे स्वतंत्र उद्देश्य रे सी अवतरण कर अवतार कह जाए। अवतार जड़े मानव व्यक्तित्व जड़े मानव प्रतिनिधि को निर्वाचित करते महान एवं गभीरतम शिक्षा देवाई एवं से महान गभीरतम शिक्षार गोटे उच्चतम प्रसंग थाए एवं गोटे परिस्थिति को से अवलंबन करती एवं जगत को से नुआ शिक्षाटी को प्रदान करती। जितेबाला भगवान पृथ्वी को आसती तांकर कार्य बहुत विभिन्न दिगर थाए एवं जिते उच्चतम लक्ष्य भगवान का कार्य सेते विचित्र एवं सेते कॉम्प्लेक्स होता है। जिते विचित्र भगवान का कार्य जिते कॉम्प्लेक्स तांकर लक्ष्यटी रहिबो से प्रकार स्वतंत्र स्वतंत्र जंत्र मान को निर्वाचित करेंगे। एवं आम जितेबाला यही प्रसंगटी को माँ एवं परम प्रभुंकर दृष्टिकोण देखा माँ कार्य बहुत कॉम्प्लेक्स माने मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन ये जगत को से रूपांतर करेंगे। जो नुआ स्पिरिचुअलिटी जो नुआ आध्यात्मिकतार कथा माँ जगत को ज्ञान रूपे प्रदान कर जो नुआ शिक्षाटी को माँ प्रदान कर माँ भाषा बुझापी चेष्टा कले स्पिरिचुअलिटी इज नॉट टू रिनाउंस लाइफ बट मेक लाइफ परफेक्ट इन ए डिवाइन परफेक्शन। जगत को परित्याग नुहे जीवन को परित्याग नुहे संसार को परित्याग नुहे बरम संसार मध्य रहीकि विजय हूँ भगवान लक्ष्य एबेकार अवतार लक्ष्य माँ एवं परम प्रभुंर लक्ष्य। प्रभु से कथाटी को सावित्री महाकाव्य मंत्र रूपे भी कहले एस्केप ब्रिंग्स नॉट द विक्ट्री नॉट द क्राउन। आम ये एस्केप होगापी आसी ना आमको विजय हासिल करार अच्छी आम जब एस्केप करूँ ना आमको विजय मुकुट मिल ना आम विजय प्राप्त हवा। प्रभु जो जोगर अभ्यास कथा कहते जीवन को परित्याग करके नुहे जीवन मध्य एवं ये जोगटी ध्यान कि कौन प्रकार डिटाचमेंट जोग नुह बरम समाज उत्कट परिस्थिति और परिवेश मध्य जीवन ये घोर कर्म मध्य आमको गोटे विजय हासिल करार अच्छी यह पूर्ण जोगर लक्ष्य। परवर्ती पैराग्राफ को जीवा पूर्व आम गोटे स्वतंत्र सुंदर प्रसंग प्रसंग पर टिके एकाग्र हवा एवं तापर आज स्वतंत्र विषय मध्य प्रवेश कर प्रसंगटी स्वतंत्र उक्ति आश्रमर महान साधक पूज्य एमपी पंडित लाइफ ब्यूटीफुल पुस्तक रही एवं ये सुंदर कथाटी को सी कहते जितेबाला आम भाविबा जे जोग माने केवल ध्यान एवं केवल स्वाध्याय केवल अध्ययन ताले ये जोगर महानतम लक्ष्य एवं उद्देश्य को आम ठीक भाव हृदयंगम कर आम जदि भाविबा जे आमर चेतनार विकास करने को हेले कौन सी कोठरी भितर बसी ध्यानमग्न हवा पड़ो पुस्तक अध्ययन रे ही केवल व्यस्त रहा पड़ो ताले बोध आम पूर्ण जोग को ठीक भाव बुझी ना आमको ये पूर्ण जोग को किपर अभ्यास करा पड़ो। से कहते जे आम दैनंदिन जीवन कार्य व्यस्तता मध्य ही आम निरीक्षण करवा एवं विश्लेषण करने को शिखिबा आमर जीवन रे कार्य भितर ही आमको धैर्य रखा पड़ो धैर्य वृद्धि हमार संभावना सेठी अच्छी एवं यही जीवन कर्म मध्य को प्रवेश कले ही आम मानकर जो चरित्रटी रही आम मानकर जो व्यक्तित्वटी रही तन्न तन्न कर बुझा और पर्यालोचना करार गोटे सुजोग मिल
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସୁଯୋଗଟି ପାଇବା ତେବେ ଆମେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ବି ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତ ଆମକୁ ଜୀବନର ଘୋର କର୍ମ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏସ୍କେପ୍ କରିଗଲେ ଆମେ କେବେ ବି ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କଥା ପଢିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏପରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଅଦ୍ଭୁତ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେବେ ବି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବନି, କେବେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବନି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ସେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଭିତରେ ସର୍ଜିକାଲ ଟେବୁଲ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମାନବ ଶରୀର ଦିଆଗଲା ଡିସେକ୍ସନ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ସର୍ଜରୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶରୀରଟିକୁ ସର୍ଜରୀ କରିକି ତା ଦେହରୁ କିଛି ଶିଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମୃତ ଶରୀରଟି, ଯାହାକୁ କେହି କ୍ଲେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ ତୁମ ମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ତୁମକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଯୋଉ ଶବଟି ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜର ପିଇସି ନାନୀଙ୍କର ଶବ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମେଡିକାଲକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଏଇ କାରଣରୁ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢିବା ଛାଡିଦେଲେ, ଆଉ ପଢିଲେନି। ତାମାନେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହତାଶ ନିରାଶ ହେଇଯିବା, ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂସାର ସାମ୍ନାରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସିଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି ଯିଏ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ। ସେ ମାନବ ପ୍ରତିନିଧି, ସେଇ ସମୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଜଗତକୁ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଚେତନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମାନବ ପ୍ରତିନିଧି ଜଣକ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ହତବୁଦ୍ଧି କରି ପକେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅସୀମ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ଅସୀମ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜଗତଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ଜଗତକୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ଜଗତର ସାମ୍ନାରେ ସେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନଟି ଉଦ୍ଭାସିତ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଭଗବାନ ସେ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଆଧାର କରି, ଜଗତଗୁରୁ ସେ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଆଧାର କରି ଜଗତ ସାମ୍ନାରେ ସେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଛି, ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆସିଛି, ଜିଜ୍ଞାସା ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତରର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ରୂପେ ଆସିଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ, ଏସବୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ଏସବୁ କୁଆଡେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମାନବ ଜୀବନ ଏବଂ ମାନବ କର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, କଣ ଏହାର ମର୍ମ କଣ? ଏଇ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ହୃଦୟର ଜିଜ୍ଞାସା, ଜଗତର ଆତ୍ମାର ଜିଜ୍ଞାସା। ଏବଂ ଏଇ ଜିଜ୍ଞାସାର ଯାହା ଉତ୍ତର ଆସିବ, ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଖେଇବ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ।
एमती एक परिस्थिति भगवान जगत गुरु नूतन ज्ञानटी प्रदान करेंगे जगत को मैंने एपर्यंत ये प्रसंगटी को आलोचना करते परवर्ती पैराग्राफ रे भगवान अवतार तत्व पर आलोचना करेंगे परम प्रभु एवं एठी एक भिन्न प्रसंग एक स्वतंत्र अद्भुत प्रसंग आम सामना को आसीबो आज हम ये प्रसंगटी आम मानकर आज अध्ययन नूतन अध्ययन विषय वस्तु प्रभु कहले हमें एसोजन गीतार द डिवाइन टीचर पेज नंबर 13 सेकेंड पैराग्राफ को पढ़िबा प्रभु कहते इंडिया हैज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स held strongly a belief in the reality of the avatar, the descent into form, the revelation of the Godhead in humanity. प्रभु कहते आम पूर्व एक कथा को आलोचना करते भगवान गोटे फॉर्मलेस अवस्था रही भगवान एक अव्यक्त अवस्था रही जार रूप नहीं भगवान एक अरूप अवस्था रही से भगवान गोटे रूप अच्छी गोटे प्रकाश्य अवस्था रही भगवान निजक गोटे रूप प्रदान करती एवं जिते भगवान से रूप को आसवे जो असीम सीमितता को सी प्रवेश करेंगे गोटे मानव देह ग्रहण करेंगे से जगत तांको सहित संपर्क स्थापन कर सुजोग पाइब भारत महान देश भगवत निर्वाचित देश प्राचीन कालरू यही तत्व को सी ग्रहण करिछि जाको अवतार तत्व कहुए ये सत्य को सी ग्रहण करिछि जे भगवान भगवान सी अव्यक्त सी अरूप सी अद्वैत किंतु से भगवान कर गोटे रूप भी रही मानव रूप ग्रहण करती एवं तांकर से अप्रकाश्य अवस्था से प्रकाश अवस्था को आसती एवं भारतीय संस्कृति यही कथाटी को जुगे जुगे विश्वास करिछि जे यही जगत रे भगवान अवतार ग्रहण करती भगवान रूपटी होउछि ताकर कौन रूप नहीं से अरूप से असीम से कालातीत से विश्वातीत से गोटे सत्य आउर गोटे सत्य कौन से विश्वातीत विश्व मध्य को भी प्रवेश करती से कालातीत काला मध्य को भी प्रवेश करती काला मध्य को तांकर असीम अवस्था से सीमितता को ग्रहण करती अरूप अवस्था से रूप ग्रहण करती सी विश्वातीत अवस्था विश्व मध्य में प्रवेश करती यही कथाटी को भारतीय संस्कृति जुगे जुगे विश्वास कर विश्वास कहीं कारण भारतीय परंपरार यह एक महान दिग जे भारतीय माने मनर सीमितता मध्य बसवास करती नहीं हृदयर असीमता मध्य से बसवास करती जहाँ सी बुझीचंती या एक हृदयर सत्य या मानसिक सत्य नुहंती एटा गोटे इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट नुह एटा गोटे रैशनल कॉन्सेप्ट नुह मेंटल कॉन्सेप्ट नुह यह एक हृदयर विषय वस्तु हृदय जिते क्रियाशील थिबो जिते हृदय ज्ञान प्राप्त करिवार गोटे मुख्य जंत्र हेतिबो एपरी कथाटी को सहज बुझी हम किंतु जिते आम मन सर्वस्व जीवन बंचा इंटेलेक्चुअल लाइफ गोटे बंचा आम मानसिक जीवन आम बंचा तात्विक जीवन आम बंचा से ये कथाटी को ग्रहण कर हेनी अनेक व्यक्ति जुक्ति करती अनेक व्यक्ति जुक्ति करती जे भगवान ना भगवान कौट आसिले भगवान कौट आसिले एवं से व्यक्ति माने निजकू हेतुवादी बोली कहते हेतु माने कौन जे कॉन्शियस जो माने से माने डिक्लेयर कौन कर जो माने भगवान को न मानुचंती जो माने भगवान को मानुचंती क्षमा करेंगे भगवान को जो माने मानुचंती जो माने भाबुचंती ये जगतर गोटे सृष्टिकर्ता अच्छंती गोटे शाश्वत दिव्य शक्ति रही से माने अनकॉन्शियस से माने हेतु नहीं जिते हेतु पाइब माने कौन हेतु
ଆସିଲା ମାନେ କଣ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକୁ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ମନ ଆମର ଉର୍ବର ହେଲା ଏବଂ এই ଉର୍ବର ମନ ଆମର ଉର୍ବର ମନର ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଉର୍ବର ମସ୍ତିଷ୍କ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ଯେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଯାକ ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଡିକ୍ଲାରେସନ କେହି କରିବ ସେ ନିଜକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ वी आर କନସିୟସ୍, ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ, ଆମର ହେତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲାଣି। ତ ଆମେ ମାନେ ହେତୁବାଦୀ ସବୁ ଯୋଉମାନେ କହିବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ। ଇଏ ପିଓରଲି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ in the West this belief has never really stamped itself upon the mind because it has been presented through exoteric Christianity as a theoretical dogma without any roots in the reason of the general consciousness and attitude towards life। এই কথাটি মନରେ ବୁଝି ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ଅବତାର ସତ୍ୟକୁ ଅବତାର ତତ୍ଵର ସତ୍ୟକୁ ମାନି ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ମାନବ ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମାନବ ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରନ୍ତି। এই କଥାଟିକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଦୃଢ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛାପ ପକାଇ ପାରି ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠାରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲୌକିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ରହିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର କଥାଟିକୁ ଦେଖିବା, ଯୋଉପରି ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମଟି ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେତନା ରହିଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଦୃଢ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବୁଝେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ଟ୍ରୁଥ ବା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସତ୍ୟର ପରିଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତାମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, they are intellectual beings, ସେମାନଙ୍କର ମନ ସର୍ବସ୍ୱ ଜୀବନ, ହୃଦୟ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ ନଥାଇ ସେମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ ନଥାଇ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୁ ସେମାନେ ନିଜର ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଆସିଯିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧ, ବିଶ୍ୱାସ ଭିତ୍ତିହୀନ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ତାହା ସବୁବେଳେ ଅସତ୍ୟ, ଏପରି ଥିଓରି ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଏପରି ତଥ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ନିୟମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଏ କଥାଟିକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ମତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଦେଖିପାରିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆମେ ନ ଦେଖିପାରିବା ତାକୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ଏଇଭଳିଆ ଏକ ସ୍ତର ସେମାନଙ୍କର। ତ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଧର୍ମଟି ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ ସେ ପାଥେୟ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ବି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସଟି ହଉଛି ତ ହୃଦୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କଥା ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ। ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିପାରୁଛ ବା କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନ ଥାଇ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିପାରୁଛ, ତାହା କଦାପି ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ। ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଅନ୍ଧ। ତାମାନେ ପ୍ରମାଣ ନଥାଇ ବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଆସିଗଲା ତା ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ହେଲା? ତୁମ ପାଖରେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ବୋଲି ହିଁ ତୁମେ କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କେବଳ କରିନେଲ।
ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଯୋଉ ରହିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଫେଥ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଫେଥ୍ ହଉଛି ଦ ନଲେଜ ଅଫ ଦି ସୋଲ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସୋଲ ବା ନିଜର ହୃଦୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଯିବ, ସେଇ ହୃଦୟଟି ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସେ ଜ୍ଞାନଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯିବା ଏବଂ ମନର ସେଠି କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ଯେ ମନ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ କଲା ପରେ ଆମେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସେଇଟା ସେଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ସୋଲ ନଲେଜ, ନଲେଜ ଅଫ ଦି ସୋଲ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ସେଇ ନଲେଜ ଅଫ ଦି ସୋଲ ର ସ୍ତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଥ୍ରୁରୁ ଦେଖିଲେ, କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ବି ସେଇ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଆଉ ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ଅବସ୍ଥାଟି ହଉଛି ମଣିଷ ତାର ମନର ସ୍ତରରୁ ଉଠି ଯାଇ ଟିକେ ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଯିବ, ହୃଦୟର ସ୍ତରକୁ ପଳେଇବ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବ। ସେତେବେଳେ କରିପାରିବ। ମା କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହୃଦୟରୁ ବୁଝିବା ଶିଖିଲଣି କି ନାହିଁ। ମା ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ହୃଦୟରୁ ବୁଝିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ନଟ୍ ଥ୍ରୁ ମାଇଣ୍ଡ। ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ହାଉ ଟୁ ଲର୍ନ ଥ୍ରୁ ହାର୍ଟ, ନଟ୍ ଥ୍ରୁ ମାଇଣ୍ଡ। ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ସେଠି ତାକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିପାରିବା। ଏଠି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥାଟିକୁ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ରହିଛି, ଏଇ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ବି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ସେମାନେ ମନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ମନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜୀବଟି କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ଅବତାର ସତ୍ୟକୁ ମାନି ନିଏ। ଏଇ ଅବତାର କଥା ଯୋଉ କହୁଛୁ ଆମେ, ଜଗତରେ ଅନେକ ମାନବ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ମାନବ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମାନବ ସତ୍ତା ମାନେ କଣ? ସେମାନେ କିଏ? ଆମେମାନେ କିଏ? ଆମେମାନେ କିଏ? ଆମେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ନୁହଁ। ଆମେମାନେ ମଣିଷ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣେ ଜଣେ ଆତ୍ମା। ମା ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ we are soul in evolution, ଆମେ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଗୋଟି ଗୋଟି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଭାଗ ନବ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାକୁ ମାନବ ତନୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ମଣିଷ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମଣିଷ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ସିଏ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବତା ହଉଛି ଭିନ୍ନ। ଆମେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାଟି କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଭାବରେ ମାନବ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆଉଟର ଟ୍ରୁଥ, that we are man। ଆମମାନଙ୍କର ଇନର ଟ୍ରୁଥ ହଉଛି we are soul in evolution। ଏମପି ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଥିଲି, ତାଙ୍କର ଏକ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା ବି ରହିଛି। ଉପନିଷଦର ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ କିଏ? we are disguised ବ୍ରହ୍ମନ୍। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛୁ ଛଦ୍ମ ବେଶୀ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ମାନବର ଛଦ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏ ମାନବ ଛଦ୍ମ କାହିଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ? ଆମେ ମାନବ ଛଦ୍ମ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଏଇ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ରୂପକ ନାଟକରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନର ନାଟକରେ ଆମେ ଭାଗ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବତାର। ଆମେମାନେ ବି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ତରରୁ ଏଠିକି ଅବତରଣ କରି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ମାନବ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରି ଅବତରଣ କରିଛୁ। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଅବତରଣ ବା ଅବତାର। ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବତାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଭାରତ ସଂସ୍କୃତି ମାନିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ହଉଛି ଅବତାରଙ୍କର ଆହୁରି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କଣ? ନିଜେ ସିଧାସଳଖ ଶାଶ୍ୱତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥା ଆସେ, କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ଛକ ଜାଗା ଆସିବ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ସେ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଥରେ ସେ ସ୍ତରକୁ ଏହି ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେଇଦେଲେ,
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଗତର କୌଣସି ମାନବ ନୁହଁ ବା କୌଣସି ମାନବ ପାଇଁ ସେଇ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ ସୃଷ୍ଟିର ଏବଂ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନର ସେଇ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣକୁ ମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଶାଶ୍ୱତ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ଭାଗବତ ଚେତନା କଣ କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରିୟାଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ସେଇ ମାନବ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସେ ସୀମିତତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଅଜନ୍ମା କିନ୍ତୁ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ ମାନେ ମାନବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମାନବ ଜନ୍ମର ରୂପକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ଛଦ୍ମକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ କାଳାତୀତ, ସେ କାଳ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ସେ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ଅରୂପ, ନିଜକୁ ସେ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସଚେତ ଅବତରଣ, ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ଡିସେଣ୍ଟ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଅନକନସିୟସ୍ ଡିସେଣ୍ଟ। ଭଗବାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏଇ ଆତ୍ମାଟି ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଆମେ ମାନେ ଅବତରଣ କଲୁ। ଏଇଟା ଅନକନସିୟସ୍ ଡିସେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆମେ ମାନେ କଣ ଅନକନସିୟସ୍ ଅବତାର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଭାରତ ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ରହଣ କରେ, ଭଗବାନ ସଚେତନ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଏଇ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଗୋଟେ ଲିଡର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି। এই ଦୁଇଟି ଅବତାର ର ତତ୍ତ୍ୱ ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଏହାର ଏସେନ୍ସକୁ କେବଳ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଏବଂ ଯେତିକି ଏସେନ୍ସ ଡିସ୍କସନ ହେଲା ବି ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏଇ କଥାଟିକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରେ। ଏହାପରେ ଯଦି କୌଣସି ଅବହୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ପୂର୍ବରୁ ଅବୁଝା ଥିବ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ସହଜରେ ବୁଝିଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁରୋଧକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ତ୍ରିକ ଲେଖାଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟଗୁରୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଡିଭାଇନ ଟିଚର ର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ 13 ନମ୍ବର ପେଜର ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ, କିଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପାଠ କରି ଆଲୋଚନା କଲେ। ବାକି ଲେଖା ଗୁଡିକୁ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରି କହିଲି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ এই ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ଡିଟେଲ ପଢିବା। ମାତୃଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମର୍ପଣ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞତା ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାହା ମା ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାଟିକୁ ସେଇ ପରମା ଜନନୀଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମୁଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ମାତୃଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା ମା ମା।